Good morning. A warm welcome to you all for this online session. So, let us have some theorems on differential calculus. The first theorem is a Rolle's theorem. Rolle is the name of a mathematician. In his name, we have a theorem that is Rolle's theorem. Is my voice audible? Yes, sir. Okay, right. So statement of the theorem is like this. Let f of x be a function of x such that it is continuous in the closed interval ab, it is differentiable in the open interval a comma b, and value of the function at a, that is f of a, equal to the value of the function at the last point b, that is f of b. Then there exists at least one value of c belonging to AB at which f dash of c is 0. Let us first have the meaning of this theorem. So what is f of x? F of x is a function of x. First condition is it is closed in the interval. It is continuous in the closed interval AB. Remember, it is continuous over the closed interval AB. We have several functions continuous over the closed interval AB. For example, f of x equals x square. It is continuous over the closed interval 1 comma 2 or minus 1 comma 1 or 3 comma 4, like that. It is differentiable in the open interval. In the open interval a comma b implies the endpoints are not included, but in the closed interval a comma b, the endpoints are included. So here the endpoints a and b, they are not included. Third condition is value of the function f of a should be equal to f of b. If this were to be the case, then there always exists a value c where it lies between a and b, that is c belongs to a comma b, that is c doesn't take the value a, c doesn't take the value b because open interval is there. It takes only the value between a and b, at which the derivative of the function at the point c equal to 0, that is f dash of c equal to 0. Let us cite an example for this. You can write that. Suppose f of x, I will ask someone, okay, some participant, right. Someone, Prekshita? Yes, sir. Is it audible? Okay. Yes, sir. Right. So take f of x equals x square. Right. F of x equals x square. Okay. Yes, sir. Take interval minus 1 comma 1, closed interval. Closed interval minus 1 comma 1. Okay. Yes, sir. Yes. So then this function is continuous over the closed interval. Next condition is it is differentiable also, because what is differentiation of x square? It is 2x. So it is differentiable. What about the third condition? We have to verify the third condition. What is the value of a there in that problem? -1. -1, right. What is f of -1? Put x equals -1 there. What we will get? -1 square equal to 1. 1, right. What is f of b there? That is f of 1. F of b 1 square. 1 That square is equal also to, 1. are they 1. equal? F of a equal to f of b? Yes. Yes. So all the three conditions are satisfied. Next, what I have to take is, take f dash of x. What is f dash of x? X square 2x. differentiation. 2x, yes. Equate it to 0. What is it?
equate it to 0, what is the value of x? 2x equals 0. 0. Therefore, x equals 2x 0. 0. Does that 0 belong to the interval a comma b, that is -1, -1? -1, -1 interval ಅಲ್ಲಿ ಆ 0 ಇದೆಯಾ? Yes, sir. -1 ಮತ್ತೆ 1ರ ಮಧ್ಯ 0 ಬರುತ್ತಾ? ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಅಂತ? Yes, sir. Okay, this is the statement of the theorem. Thank you. Thank you. Next. Thank you, sir. Okay, right. So what the function is? Function is continuous in the closed interval ಆಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇ should be differentiable in the open interval, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. f of a equal to f of a ಆಗಿದ್ದಾಗ there always exists a point c in the open interval ab. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ -1 ಮತ್ತೆ 1ರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ಇದೆ. ಯಾವುದದು? 0. ಆ 0 ಅನ್ನೋದು -1 ಮತ್ತೆ 1 ಮಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ 2x ಎಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ಯಾವುದು 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎ ಬಿ and it is differentiable in the open interval ab and end points alli adra values eradu equal idre f of a equal to f of b, then there always exists a point c lying between a and b, that is c belongs to a comma b open interval. Andre it doesn't take the value a and b, it takes value between a and b at which f dash of c equal to 0. Let us have a proof. It has two types of proofs. One proof is a geometrical proof and another proof is analytical proof. So first we should have the analytical proof. So what is given? Function is continuous in closed interval ab. As f of x is continuous in closed interval ab. One remark is there. A remark in the last class a function which is continuous over a closed interval is bounded. Anta one remark bardidri. According to that remark, f of x is continuous in ab anta kottide statement of the theorem. Therefore, it is bounded because continuous over a closed interval is bounded in AB and attains its bounds at least once. Another innother remark alli ide. If a function is continuous over a closed interval AB, then it takes the bounds at least once. Anta one theorem ide. Andre it takes the value, the bounds. Suppose the capital M ಅನ್ನೋದು upper bound ಆಗಿದ್ರೆ, least upper bound ಆಗಿದ್ರೆ, small m ಅನ್ನೋದು greatest lower bound ಆಗಿದ್ರೆ f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? m ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ m ಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ c and d be the points in ab. a ಮತ್ತೆ b ಮಧ್ಯ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ c and d be the points in ab at which f of c equal to capital M and f of d equal to small m. ಇದಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it attains the bounds at least once anta ide. What are the bounds? Capital M is the least upper bound, small m is the greatest lower bound. Attains bounds andaga yavado ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ c ಗೆ f of c m ಆಗುತ್ತೆ, f of d m small m ಆಗುತ್ತೆ, where capital M and small m are the supremum and infimum of the function f of x over the closed interval a comma b. Next, there are two possibilities. What are the two possibilities? Either m equal to m, ಅಂದ್ರೆ least upper bound, greatest lower bound ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. And another one is greatest lower bound need not be equal to the least upper bound, that is m is not equal to m. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಶಾಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ someone else. Okay, Pooja DT. Pooja DT. Yes, sir. Yes, okay. Take one example. F of x equals 2. Right? F of x equals 2. Constant 2.
ಬರ್ದ್ರಾ? f of x equals 2 ಬರ್ದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು. ನಮ್ರತಾ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಎಸ್. ಟೇಕ್ f of x equals 2. ಎಸ್. ಇಂಟರ್ವಲ್ 1, 2 ಬರೀರಿ. ಎಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. ಆದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೌವ್ ಬೈ 2, ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಬೈ 2. 2 ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಕೂಡ 2, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಕೂಡ 2. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಆಗುತ್ತಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ. ಸೊ ಕೇಸ್ 1, suppose m is equal to small m. If m is equal to capital M is equal to small m, ಅವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು f of x equals 2 ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು. therefore then the function is constant. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್? ಅದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ f dash of x ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನು? 0. ಸೊ f dash of x equal to 0 for every x belonging to AB. In particular for x equals to c, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ x equals to c, f dash of c is 0. ಈ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದು ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು? ಇಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M is equal to m ಆದಾಗ f dash there exists c in AB, in the open interval AB, such that f dash of c equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ, ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ದೆನ್ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ಮಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ಮಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ಮಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್, ದೆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಲೆಟ್ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ದೇರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ, ವೇರ್ ಸಿ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. Since f of c is greatest value, ಯಾಕೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? m ಅದು. f of c equal to m. m ಅಂದ್ರೇನು? ಸುಪ್ರೀಮಮ್. ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೌವ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ f of c is ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ f of x ಅಲ್ಲಿ f of c ಕಳೆದಾಗ f of c ನೇ ಜಾಸ್ತಿ, f of x ಕಡಿಮೆ. ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ f of x minus f of c. For example, f of x 2 ಇರುತ್ತೆ, f of c 3 ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕಳೆದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ f of c ಜಾಸ್ತಿ, f of x ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಗ f of x minus f of c is less than or equal to 0. This implies f of x minus f of c divided by x minus c ಮಾಡಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ x minus c ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ, ವೆನ್ x minus c ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 1. ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ
ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. -2/-3 ಇದ್ರೆ ಅದು 2/3 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಯರಮ್. ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎ ಬಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿ. ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂದಾಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ ಎ ಬಿ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ divided by x minus c as limit x tends to c. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೋತ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿ? ರೈಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಆದರೂ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. Therefore, f of x minus f of c divided by x minus c exists both from positive and negative values and they must be equal. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ c, and those two must be equal. Left hand derivative equal to right hand derivative. Therefore, this exists. Now, limit x tends to c. f of x minus f of c divided by x minus c. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಈ 1 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಇದಕ್ಕೆ ನೊಟೇಷನ್ ಏನು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ as x tends to c, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ? ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, when x minus c is less than 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ this is possible. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ this is possible. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0 ಇದೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ? ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಈ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಎ ಬಿ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅದು ಯೂಸಿಂಗ್ 1 and 2 ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡಕ್ಕೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಒಂದು ನಂಬರು 0ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಒಂದು ನಂಬರ್ 0ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ 0. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಥಿಯರಮ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥಿಯರಮ್, ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ 0 ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅನಾಲಿಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿನ್ಸ್ y is equal to f of x is continuous in a b. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ. ಈ ಕರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ವ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರೇಕ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರೇಕ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಎ ಕರ್ವ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಬ್ರೇಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್
between A and B, not only between A and B, at x equals A, x equals B ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ವಿಗೆ ಯಾವ ಬ್ರೇಕು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. at x equals A, at x equals A ಅಂದ್ರೆ x equals A, ಈ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ f of A. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯೂಶಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಗ್ರಾಫಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ ಈ y ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ f of A. y equals f of A. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ at x equals B, ಈ y ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು x ಲೆಂತ್, x equals B ಅನ್ನೋದು x ಲೆಂತ್. at x equals B, y equals f of x ಆದ್ರಿಂದ x ಇರಲ್ b ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ f of B ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಈ y ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡು y ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು y ಲೆಂತ್ f of A and another y coordinate ಲೆಂತ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ f of B ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ A and f of A. A ಅಂದ್ರೆ ಇದು, f of A ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ A x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ A ಆಗುತ್ತೆ, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ f of A. B ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ B and f of ಸ್ಮಾಲ್ b. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳೆದಿದೆ, ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಗೆ. ಈ ಲೈನಿನ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಫಿಗರ್ ನೋಡೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಲೋಪೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಬಿ, ಆ ಲೈನಿಗೆ ಸ್ಲೋಪೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಲೋಪೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ? ಸ್ಲೋಪ್ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಎ ಕಾಮಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕಾಮಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0 as it is parallel to x-axis. ಪ್ಯಾರಲ್ ಎಕ್ಸ್-ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಅದು x-axisಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ 0 ಸಿನ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? y ಮೈನಸ್ y1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಮೈನಸ್ x1 ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಎ ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಏನಿದೆ? y ಮೈನಸ್ y1 ಅಂದರೆ ಅಥವಾ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಬೈ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಹೇಳ್ಬೋದು. y2 ಮೈನಸ್ y1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x2 ಮೈನಸ್ x1. x1 ಅಂದರೆ a, x2 ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ, y1 ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, y2 ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ. y2 ಮೈನಸ್ y1 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ 0 ತಾನೆ, ಅದೇ ಸ್ಲೋಪ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ, ಸ್ಲೋಪ್ 0 ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 0. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಎ ಬಿ at which f dash c, that is the slope of the tangent at x equals z, which is equal to 0. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಕರ್ವ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ದಿ ಕರ್ವ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕ್. ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಈ ಕರ್ವಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಅದರ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಕರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಳಿಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಒಟ್ಟು 3, 4, 5 ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಳೆದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಳೆದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸ್ಲೋಪ್ ಹೇಗೆ? ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ 0. ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದರಿಂದ ಸ್ಲೋಪ್ 0. ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದರಿಂದ 0. Similarly, there are two tangents ಇದೆಯಲ್ಲ, they are parallel to x-axis. Slope is 0. ಅಂದರೆ f dash of c is 0. ಆ c ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎ ಇಂದ ಈ ಕಡೆಗೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಇಂದ ಆ ಕಡೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಿ ಇದೊಂದು ಸಿ ಇದ್ದಾಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು x-axis ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ 0 ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಈಸ್ 0. ಇದೊಂದು ಸಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಿನೇ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ 0 ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ 0.
Next, ಇದು ಒಂದು scene. F dash of C is 0. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 2 tangents ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ F dash of C is 0. ಆ C ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 1, 2, 3, 4, 5 ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? Between what? A and B. That is the meaning of this theorem. C lies between what? A and B. So this is what is the geometrical implication of Rolle's theorem. So Rolle's theorem ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕರ್ವ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಳಿಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಳಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಳಿಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, at the tangent, there is some point C here such that f dash of C is 0. Andre e derivative at this point is 0, and the tangent is parallel to x-axis. That is the meaning of Rolle's theorem. Andre tangent ide, a tangent is parallel to x-axis. That is f dash of C equal to 0. A point C alla ellide nodi, ಇಲ್ಲಿ tangents ಎಳೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ C ಎಲ್ಲಿದೆ? Between what? A and B. ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? C lies between what? C belongs to A comma B open interval ಅಂದ್ರೆ C lies between A and B. So this is what is geometrical interpretation of Rolle's theorem. So okay, I have to work many more problems, but Zoom may not permit, I think. Okay, do you have any doubts? Any doubts in the Kelly? Any doubts? Namrata, do you have any doubt? No. No, right. Okay. So I have to work many more problems on Rolle's theorem. That is in the next class. Okay, thank you. One and all.